Holodný rozsvět okutal pole, kde nedávno stoala ukrajinská technika, teper izurodovaná, duma sasa, slovno metal plakal od boli. Nad horizontom, kde tuman smesal sa segaru, tanuli zčernuje polosu duma, a v vzduche viselo naprazenie, buto sama zemla zatajila dýchanie. Rosijské FPV drony, besumňuje ubíjcu s glazami i s kamer i telami, naplnenými vzrůvcatkoj, medleno kruzili nad ostatkami tankov, vybíra nové cely. Radioefir ukrajinskoj strany byl perepolnen panikoj, kto to krical o podmoge, kto to molil o evakuaci, kto to prosto dusal v mikrofon, ne v silách osoznat proešodase. V nebe nebylo vertoletov, nebylo podersky, tolko gul motorov dronov, kotoruje, slovno a střeby, pikirovali na každý dvizucí sa objekt. Один iz komandírov ukrajinského batalona pýtal sa vystrojit kolonu iz ostavších sa tankov, no svaz preryvala z každou minutu. Vzryv za vzryvom prevrasal bronetechniku v ognenuje fakelu, i DZT, kto pýtal sa bezad, nenahodili spasenia. FPV drony presledovali ich do posledného, napravlajemuje operatorami, sidasimi za desátky kilometrov od fronta. Eti operatory videli v reálnom vremeni, cez ekrany, kde každý kadr stanovil sa prigovorom. Oni necústvovali ustalosti, neslyšali krikov, toľko nabludali za ciframi koordinát i miganiem pricelných tocek. Ukrajinské soldaty, privyksie k artilerijským obstrelám, k nocným naletám, vpervuje osutili, stojí vrah teper povsudu, v vzduche, nad golovoj, v každom sorohe vetra. Odin tankist vybral sa iz gorasej masiny, odbrosil slemí, spotykaz, pobezal v stranu lesa, nadeas spratat sa, no za ním, slovno stalnoj komar, metnul sa dron. Neskolko sekund, i vzpyska osvetila zemlu. Na pozíciách nabludenia rosijské operatory obmenali s korotkými frazami, holodnými, kak stal, -1. I uze cez mgnovenie druhoj dron vzletel v nebo. Vse prošodilo molnienosno, mechanicky, tocno i bezalostno. Tam, kde kogdato sli kolony ukrajinských tankov, teper ostali sli z ostovy masin, rozbrosanuje gusenici, obuglenuje slemu i rozkydanuje automatu. Na západe fronta ukrajinské komandovanie pýtalo stanoviť svaz s podrazdeleniami, no odvetov nebylo. FPV drony zahvatovali netolko techniku, oni zahvatovali prostranstvo, soznanie, strach. V nebe bolse nebylo ptic, oni pokynuli eti mesta v meste s pokojem. Na zemle ostali sli sleduj gusenic i oskolkov, vpýtaných v cernu, pereplavlenú zemlu. Každý metr toj teritori teper kontroliroval sa i z vzducha, každá popytka ukrajinských vojsk prodvinúť sa vpred oboracivala z gibelu. Drony zavisali nad tankami, skanirovali ich vnútrenie signály, i, obnaruziv teplo dvigatela, nanosili udar s chirurgickej tocnostu. Daze staruje sovětské masiny, usilenuje bronej, nevydržívali promých popadaní. V stavbách na ekranách monitorov mercali zelenuje tocky, každá označala unictozenú cel. No za etými tockami skrývali ľudí, sudby, strach. I vse bol se stanovilo asno, výhoda net. FPV drony polnostu izmenili pravila vojny. Boj teper vel sa necelovekom, a glazami, elektronikoj, skorostu. Ukrajinské mechaniky, to ostávali s civými, pýtali sa zavesti ucelevšie tanky, no dvigateli nereagirovali, toplivo vygorelo, akumulátory seli, i v etot moment nad nimi vnov zazvucal znakomý zuzasí gul. Oni smotreli verh i ponímali, co protivládca bezmysleno. I zdaleka donosil sa grohot nových vzrivov. Rosia postepeno okruzala rajon, kde ostali z poslednie tankové síly protivníka. V každom drone, v každom operatore cústvovala neprosto technika, a strategia nového veka, kde vraga možno bylo unictozit bez saga na pole boa. I kde smrt priletala z neba, kak neumolima ten. S každým novým výletom ukrajinská brona prevrasala v grudu metala, i nad polem, kde nedávno gremela technika, teper carila tolko tisina. Půl. Medleno osedala na pole, kde nedávno buseval boj, slunce probívalo skvoz dým i gar, osvesa mrtvu zemlu, useanu oblomkami tankov i telami soldat. No tisina dlilas nedolgo, nové zvuky motorov vnov prorezali vzduch, sotny FPV dronov vzmyli v nebo, slovno metalický roj, podcinený od noj nevidimoj vole. Operatory, sidasie v ukrytiach za desátky kilometrov od fronta, polucali obnovlenuje koordináty, korektirovali maršruty, nastrajivali kamery, každá cel byla odmecena na monitorách krasnoj metkoj.
Oni говорили мало, несколько коротких команд, selcok кнопки, и дрон уже летел к очередной цели. На украинской стороне царил хаос, связь нарушена, разведка молчит, командиры теряли контроль, а солдаты бежали, не зная, откуда может прийти смерть. Дроны не делали ошибок, они преследовали каждый движущийся объект, фиксировали теплотел, двигателей, искали сигналы радиостанций, превращая все это в мишени. Те, кто пытался укрыться в подбитых машинах, не знали, что эти машины теперь излучали тепло, видимое с неба. Один из дронов медленно опустился, завися на высоте нескольких метров над танком, на экране оператора появилось лицо молодого солдата, прижатого к земле. Коротка пауза, и вспышка закрыла все изображение белым светом. На командном пункте российские операторы продолжали спокойно работать, для них это был не бой, а точная работа, как хирургическая операция. В каждой атаке участвовали десятки дронов, их маршруты пересекались, создавая в небе смертоносную сеть. Они координировали действия, чтобы перекрыть все пути отхода. Вдоль дороги, ведущей к разрушенной ферме, где украинские танки пытались укрыться, теперь стояли десятки взорванных машин, их башни оторваны, гусеницы выбросены на обочину. Дым поднимался к небу, и в нем слышалось эхо выстрелов, которых больше не было. Украинские бойцы, потеряв связь с командованием, пытались пробиться к северу, но над ними уже летали новые ФПВ, маленькие, быстрые, почти невидимые. Они несли на себе взрывчатку, способную пробить брону. Одним движением оператора дрон снизался, заходил с тыла, удар, вспышка, и снова тишина. За сутки уничтожено более 30 единиц техники, и ни один дрон не был сбит. Это уже не было сражением, это было системное уничтожение. Русские операторы вели наблюдение круглосуточно, смена друг друга каждые несколько часов. В помещениях, где стояли мониторы, гудели серверы, передавая изображение в реальном времени. Каждый дрон был оборудован системой искусственного наведения, позволявшей ему samoстоятельно корректировать курс при потере сигнала. Даже ветер и рельеф местности не могли сбить их с пути. Война стала цифровой, и украинские войска оказались в прошлом, где брона и артиллерия уже не спасали. Попытки создать противодействие, радиопомехи, дымовые завесy, не работали. ФПВ дроны меняли частоту, обходили зоны глушения, словно живые организмы. Люди больше не управляли ими напрямую, они только наблюдали и направляли, все остальное делали алгоритмы. В одном из уцелевших танков украинский командир пытался вызвать штаб, но в ответ, только треск и обрыв связи. Его экипаж молчал, слыша гул, приближавшийся с неба. Когда он выглянул через люк, увидел крошечный дрон, приближавшийся прямо к башне. Последнее, что он успел, это крикнуть приказ покинуть машину, но было поздно. Взрыв отбросил танк на бок. Дальше, по цепочке, несколько взрывов, словно домино, падали колонны техники. На экране оператора мелькнули новые отметки, цели подтверждены. Репорты отправлялись в штаб, где каждая операция фиксировалась, анализировалась, обрабатывалась для следующего вылета. За линией фронта инженеры подготавливали новые партии дронов, оснащеných teplovými sensorami i usílenými akumulátorami. Ich sborka šla bez ostanovky, krugluje sutky. Každý nový dron byl umné, bystre. Точно. В украинских лагерях паника усиливалась. Солдаты отказывались подниматься на технику, понимая, что каждый выезд может стать последним. Некоторые пытались спрятать танки в ангарах, накрыть брезентом, но дроны находили их по малейшему сигналу тепла или движению. Даже ночью, когда казалось, что можно передохнуть, небо гудело тихим звуком пропелеров. Люди перестали спать, их нервы были на пределе. Один украинский офицер записывал сообщение на телефон, обращаясь к родным: «Мы больше не видим врага, он повсюду, даже воздух против нас». Эти слова стали символом того, что происходило. ФПВ дроны не просто захватывали территорию, они уничтожали веру в возможность сопротивления. Российские операторы наблюдали, как фронт растворяется, как линии обороны рассыпаются, и даже сами удивлялись тому, насколько быстро все меняется. Старый мир войны с пусками и солдатами исчезал, уступа место новому, миру машин и беспилотных стратегий. В одном из командных центров России офицер сказал тихо: «Это только начало». И действительно,
Vпереди bylo bolse. FPV drony teper использовались не только для атак, но и для разведки, перехвата данных, блокировки техники. Они могли зависать над позицией, записывать переговоры, передавать их в аналитические центры. Вся система работала как единый организм, где каждый дрон – это глаз, каждое движение – удар. Украинская армия пыталась отступить, но везде, где появлялась колонна, туда устремлялись десятки новых аппаратов. На дорогах, ведущих к Днепру, теперь лезали с горы все машины, и над ними по-прежнему кружили дроны, словно ста ворон. Солнце клонилось к закату, и его лучи отразались от остатков металла, создавая иллюзию, будто поле усеяно зеркалами. Но в каждом отражении была смерть. В этот день стало ясно, украинские танки, некогда символ силы и гордости, теперь стали ловушками, а небо над ними принадлежало не людям, а машинам. Noc nakryla pole boевых действий зеленым черным покрывалом, и только отблески пламени на горизонте напоминали о том, что здесь недавно бушевал ад. Ветер гнал дым к востоку, туда, где находились позиции российских операторов FPV дронов. В тишине, нарушаемой лишь тихим гулом генераторов, они готовили новую волну атак. Мониторы освещали их лица холодным светом, на экранах двигались точки, обозначавшие остатки украинских подразделений. Každý operátor действовал без эмоций, сосредоточено, точно. Координаты обновлялись в реальном времени, алгоритмы анализировали тепловые следы и электромагнитные излучения. Сотни дронов, стоящих на зарядных платформах, сдали команду. Они напоминали армию спасих существ, готовых проснуться по первому сигналу. Когда поступила команда на вылет, воздух наполнился звуком сотен пропелеров, и рой поднялся в небо, словно единый организм. Дроны двигались низко, скрываясь среди деревьев и складок местности, чтобы не быть замеченными радарами. И камеры передавали изображение с такой четкостью, что можно было различить даже лица солдат, пробегавших по полу. Украинцы пытались организовать оборону, но не успевали. Вся их техника была демаскирована тепловыми следами. Один за другим взрывы вспыхивали по всей линии фронта. Сначала били по командным машинам, потом по топливным грузовикам, потом по танкам, которые оставались последним оплотом. Металл плавился, башни взлетали в воздух, а земля дрожала от ударов. Радиопереговоры превращались в хаотичный поток отчаяния. Они везде. Мы не можем даже двигаться, звучали голоса, но ответов не было. FPV дроны преследовали не только брону, они охотились за любым движением. Даже одиночные фигуры, бегущие через поле, становились мишенями. Камера дрона приближала изображение, оператор отмечал цель, и мгновением позже все исчезало в белом всполохе. В тылу украинские командиры спорили, стоит ли пытаться отбить потерянные позиции, но связь с передовыми была утеряна. Дроны уничтожили ретрансляторы, антенны, технику связи. В результате целые батальоны оказались изолированы, как острова среди бушующего огня. Российские операторы, контролировавшие небо, видели, как линии фронта исчезают. Каждый новый вылет приносил десятки пораженных целей. Аналитические центры фиксировали все, дату, координаты, тип уничтоженной техники. На огромных экранах в штабе росли карты с красными отметками. Украина теряла контроль над участками, один за другим. А в воздухе дроны продолжали работать. Они уже не просто атаковали, они анализировали, передавали данные, создавали цифровую модель поля боя. Искусственный интеллект обучался прямо во время боев, запомина маршруты, маневры, реакции противника. С каждым вылетом он становился умнее, быстрее, точнее. Люди становились наблюдателями в войне, где решали машины. Один из операторов в наушниках слышал, как система сама предлагает новые цели. Он лишь кивал и нажимал подтверждение. На мониторе возникала новая отметка, S1 танк, S1 вспышка. За noc bylo уничтожено более 50 единиц техники, включая несколько современных западных машин. Их броня, разработана для противостояния артиллерии, не выдерживала точечного удара FPV. От взрыва вырывалось пламя, вспыхивала детонация боекомплекта, и гул разносился по полу. К утру украинская колонна, пытавшаяся пробиться к югу, была полностью уничтожена. На дороге остались обугленные корпуса, сгоревшие шлемы, оружие, выбросенное на землю. Над всем этим парил запах металла и гари.
Російські дрони зависали над местом боя, проверя остаточные тепловые сигналы. Если кто-то севелился, наносился повторный удар. Не оставалось ничего живого. Те, кто чудом выжил, прятались в оврагах, подбитых машинах, надеясь, что дроны не заметят. Но камеры фиксировали даже малейшее движение. Когда очередной оператор увидел через тепловизор дрожащую фигуру под броней, он просто произнес тихо: «Есть контакт», и через секунду экран осветился вспышкой. В штабе Роси поступали отчеты об успешной операции. Генералы молча наблюдали за статистикой. Все шло по плану, и фронт продвигался вперед без участия крупной пехоты. Это была новая тактика, минимальные потери, максимальный эффект. Война будущего уже началась, и дроны стали солдатами. В украинских окопах царило отчаяние. Люди сидели в темноте, боясь зажечь даже сигарету, ведь свет можно было заметить с неба. Небо стало врагом. Každý zvuk motora, každý шорох ветра заставлял вздрагивать. Некоторые бросали оружие и бежали вглубь леса, но там их ждали такие же дроны-разведчики. Те передавали координаты, и вскоре прилетали боевые ФПВ. Земля горела даже ночью. В украинских медпунктах заканчивались медикаменты, раненые лежали на холодных носилках, слыша гул над собой. Один молодой солдат шептал: «Они как призраки», и действительно, эти дроны двигались беззвучно, невидимо, и смерть приходила оттуда, куда не смотришь. В это время российские инженеры готовили новую модификацию ФПВ, с дальностью до 30 км и встроенным модулем искусственного распознавания целей. Теперь оператору даже не нужно было выбирать вручную, система сама находила цель и наводилась. Техnologia sagнула дальше, чем кто-либо мог представить. Украина больше не могла держать фронт. Колоны, которые оставались, не двигались, потому что знали, шаг вперед означает уничтожение. ФПВ дроны знали небо, землю и страх. В течение нескольких дней они полностью зачистили район, kde ранее находились украинские танковые силы. Там, kde раньше гремели моторы и стреляли орудия, теперь стояла мертва тишина. Только редкий ветер раскачивал остатки обгоревших флагов. С высоты казалось, что все поле застыло во времени, брона, сгоревша земля, обугленные дерева. Но над этим безмолвием все парили дроны, словно стражи новой эры. Они контролировали территорию, фиксировали каждый сигнал, каждый шорох. Больше здесь не было людей, только машины и последствия войны, которую они выиграли без участия человека.